नमस्कार। मैं डॉक्टर वासुदेव शेट्टी, महारानी महिला विज्ञान कॉलेज मैसूर में हिंदी विभाग में सह प्राध्यापक हूँ। इस समय मैं हिंदी साहित्य क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित सदाचार का ताबिश पर प्रकाश डालना चाहता हूँ और इसे कन्नड़ और हिंदी ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ। प्रसाद जी हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। जीवन में खाए हुए अपने कटु अनुभवों को काफी सुंदर ढंग से अपने कृतियों के जरिए व्यक्त करते हैं। प्रसाद जी ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಂಗ್ಯಕಾರರು। ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಟು ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕೃತಿಗಳಿಂದ और ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ। उनके मुख्य कृतियां हैं उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबिश, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत, सुनो भाई साधु आदि उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये वो मुख्य कृतिಗಳು। प्रसाद जी के जो व्यंग्य कृतियों को कहीं वॉल्यूम में देख सकते, बहुत कुछ साधना वो इस क्षेत्र में कर चुके हैं। ವ್ಯಂಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರ ತುಲನೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವರಂಥ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಲೇಖಕರಿಲ್ಲ। ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಂಗ್ಯ मतलब तमाशा नहीं है। कहते हैं एक राज्य में एक राजा था और अपने राज्य में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण वो बहुत चिंतित था। ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನಿದ್ದ। ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ बड़ा चिंते व्यक्त ಮಾಡ್ತಾನೆ। इसलिए वो अपने दरबारियों से पूछते हैं, जनता कह रही है हर जगह भ्रष्टाचार है, क्या आप लोग जानते हैं? ತನ್ನ ದರ್ಬಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ ಅಂತ, निम्गेनाद्र गोत्ता? दरबारी कहते हैं हम नहीं जानते, हम तो आप लोगों के आपके विराट रूप को देख देख के ये छोटे मोटे बारीक चीज हमें दिखाई नहीं देता। ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। फिर भी राजा कहते हैं इसके बारे में आप सोचिए, ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ। ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷಜ್ಞರನ್ನು ನೇಮಿಸೋಣ, इसकी छानबीन करने के लिए विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट लोगों को बिठाएंगे, तैयार करेंगे, निश्चित करेंगे। कमिटी ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। राजा ने एक कमिटी बनाया, राजा ಒಂದು कमिटी ಮಾಡ್ತಾರೆ। बहुत जल्दी ये विशेषज्ञ अपनी छानबीन करने के बाद एक रिपोर्ट सौंपते हैं। ಬಹಳ ಬೇಗ ಈ ಪರಿಣತರು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಾಜನ ಮುಂದಿಡ್ತಾರೆ। राजा ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, हुजूर यह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। एक्सपर्टಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅದು? ಹುಜೂರ್ ರಾಜ, ಸರ್ವತ್ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆ, ಅಗೋಚರ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ। ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। अगोचर है, अस्पष्ट है, किसी को दिखाई नहीं देता, केवल अनुभव कर सकते हैं, केवल अनुभव ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। ಇದೇನು? ಇದು ಈಶ್ವರ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। क्या भ्रष्टाचार भगवान हो गया, ईश्वर हो गया? हाँ, एक्सपर्ट ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೌದು। राजा सोच में पड़ गए, राजनिक बड़ा चिंता आगते। विशेषज्ञों, तुम लोग जो रिपोर्ट बनाए वो रखे जाओ, हम इसे पढ़ेंगे और अपने दरबारियों के साथ वो पढ़ते हैं, छानबीन करते हैं। ದರ್ಬಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆಗಿದೆ। ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತ है। ರಾಜ ನೀವು ಕುಂತಿರೋ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಈ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೀವು ಕುಂತಿರೋ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಛಾಯೆ ಇದೆ। ರಾಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ। आप जिस सिंहासन पर बैठे हुए वहां पर भी भ्रष्टाचार हुई है क्या? जिसे उससे मरम्मत की गई है या पेंट किया गया है उसके बिल दुगने बना दी गई है।
ಅದನ್ನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಚ್ ವಾಲೆ ಖಾಲಿ, ಮಧ್ಯದವ್ರಿಗೆ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. राजा ಹೇಳ್ತಾನೆ, हे हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ದೂರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೇಕೆದಾರ್ ಹೈ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಬೇಡ. जब तक ठेका है तो ठेकेदार रहेगा, और ठेकेदार रहेगा तो अधिकारियों को घूस देते रहेगा. तो इसे हम छोड़ देंगे, व्यवस्था में बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे वगैरह वगैरह कहते हैं. तो इस तरह हम करेंगे तो ये राज चलाना कैसे है. ದರ್ಬಾರಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತೇ ಹೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, पूरा उथल पुथल हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा. आप सोच सकते हैं, ಟೇಕಾ ನಹಿ, ಟೇಕೆದಾರ್ ನಹಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಾಜನೇ ಕುಂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ದರ್ಬಾರಿಗಳೇ ಕುಂತು ಮಾಡಬೇಕಾಗೋದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಳ ಚಿಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ. राजा को दिन ब दिन इसके बारे में सोच कर उनके स्वास्थ्य बिगड़ते जाती है. तो इस बीच में एक दरबारी एक आदमी को लेके आता है. महाराज, ये आदमी को देखिए, ये साधु को एक गुफा में मिला था. महाराज, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇವನನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಗುಹೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈತ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಒಂದು ತಾಯತ ಕಂಡಿಡ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ತಾವೀಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೈಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡಿದಿರ. ತಾಯತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ರಾಜನಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರೆ, ಮೇರೆ ಆಸ್ಥಾನ ಮೇ ಐಸೆ ಐಸೆ ಲೋಗ, ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ. ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳು ಅಂತಾನೆ. उसे बताओ क्या है तुम्हारे, विवरण दे दो. राजा कहता है, ये देखिए तायत है. पहले हमें सोचना चाहिए आदमी भ्रष्टाचार क्यों करता है. इसलिए वो कहते हैं ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಕಿ ಪುಕಾರ है. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, सदाचार करने के लिए वो बताया आत्मा, तो सदाचार करेगा. दुराचार करने के लिए आत्मा कहेगी तो दुराचार, गलत काम करेगा. तो ये ಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಆತ್ಮ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಿಸ್ ಆದ್ಮಿ ಕೆ ಭುಜಾ ಪರ್ ಯಹ ಬಾಂಧಾ ಹೋಗಾ ವಹ ಸದಾಚಾರಿ रहेगा. ಆದರೆ ಈ ನನ್ನ ತಾಯತ ನಾನು ನಾಯಿಯ ಮೇಲೆನೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕುತ್ತೆ ಗಲೆ में बांध के देखा था और कुत्ता रोटी चुराना बंद किया. ನಾಯಿಯ ಕರಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. इसलिए वो आत्मा की गलत शक्ति को गूंज देगी. ಆತ್ಮದ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತಾಯತ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु है. महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं. ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಹಾತ್ಮರಿರೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಆಭಾರಿ. हम आभारी हैं आपके प्रति. हमें बहुत सारे तावीज़ चाहिए, करोड़ों, एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों तावीज़ चाहिए. हम सारे सरकारी अधिकारियों की भुजा में बांधना चाहते हैं ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो. ನನಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತಾಯತುಗಳು ಬೇಕು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದವಾಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕು, साधु के जवाबदारी कोरोना अंतर है. साधु को ही एक जिम्मेदारी देंगे, वही वो फैक्ट्री लगा ले, उसको 5 लाख पेश की, यानी एडवांस भी दी जाती है. 5 लाख रुपए एडवांस. हम क्यों झंझट में पड़े. ದರ್ಬಾರಿಗಳು ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಈ ಜಂಜಟಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು, ತಾಯತೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನೇ ಮಾಡಲಿ. तो इसी तरह उसको एडवांस देने के बाद ಅವರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಾಧು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लक्षांतर तायतಗಳನ್ನು तैयार ಮಾಡ್ತಾನೆ. फैक्ट्री करने के बाद वो लाखों तावीज़ बनाते हैं और राजा काफ़ी खुशी महसूस करते हैं और आदेश दी जाती है सभी कर्मचारी अपने भुजा में ये बांध ले. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭುಜಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜಕ್ಕೂ ಕಾಫಿ ಖುಷಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾಫಿ ಖುಷಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾರೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಗೆ निर्णय सॉल्व आयतो दूर आयतो आद्ರೂ उसे परीक्षा करने की मन होती है। देखें ये भ्रष्टाचार की समस्या कैसे हो गया और तायत का यानी ये तावीज जो है कैसे काम करता है। ರಾಜನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ತಾಯತ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ। वह वेश बदलकर एक कार्यालय गए और उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। 2ನೇ ತಾರೀಖಿಗೆ ರಾಜ ವೇಷ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಂಬಳ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ सैलरी ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಆಗಿದೆ। पिछले दिन ही उनको तनख्वाह मिली। 2nd तारीख को 2nd डे वो पहुंचते हैं और उस अधिकारी को पता नहीं चलता ये राजा है, क्योंकि वेश बदल कर गया है। ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ರಾಜ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ। ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು 5 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಆವಾಗ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, उसे डांटता भी है। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡು ನೀನು, ಈ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಪಾಪ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। ರಾಜನಿಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡು ಅಂತಂದ। और भी कुछ दिन निकलने के बाद 31 तारीख को महीने के आखिरी दिन राजा को दोबारा जाने का मन होता है। ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಾಜನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ। फिर एक बार वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास पहुंचते हैं और कुछ काम कहकर 5 रुपए देते हैं। ಅದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡೆ। ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ। ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಒಂದು 30 ದಿನಗಳು 28, 29 ಅಥವಾ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ। ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ तक्षण 5 रुपये जेब लाता है। तुरंत वो आदमी 5 रुपये अंदर अपने जेब में डाल लेता है। राजा एकदम नाराज होता है, क्या तुम तावीज बांध के नहीं आए? नान निन्न राजा, मैं यहाँ का राजा हूँ, तावीज कट्ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ವಾ? तब वो कर्मचारी अपने आस्तीन यानी ಅವನ ಕೈ ತೋಳನ್ನ ಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ। ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ತಾವೀಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುನ ಆವಾಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಇವತ್ತು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ತಾರೀಕು ತಗೋ। ರಾಜನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಮहीने की आखिरी तारीख है, आज तुम घूस ले लो, यानी ಲಂಚವನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆದುಕೋ, ಇವತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ। हरशंकर प्रसाद जी काफी सरल भाषा में, यानी जैसे जैसे तनख्वाह खाली हो जाएगी तो तुम कहीं ना कहीं उसको, यानी कल सैलरी मिलने वाले, नाಳೆ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುವಂತದ್ದಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೇಬ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೀನು ತಗೋತೀಯ। तो ये ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ के हल निकालना आसान नहीं है। यही बहुत सुंदर ढंग से ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪರ್ಸಾಯಿಜಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ। ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಪ್ರಣಾಮ।